వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో నేను అన్సిమెట్రికల్ బెండింగ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. This is the given problem. They had asked to calculate maximum compressive and tensile stresses at the corners of rectangular section. అంటే ఒక రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ఇచ్చి వాటి యొక్క కార్నర్స్ దగ్గర కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఎంత, టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్. ఇంకా అక్కడ ఇచ్చిన లోడ్ అనేది ఇంక్లైన్ అట్ అన్ యాంగిల్ 30 degrees టు ద వర్టికల్ లాంగిట్యూడ్ ప్లేన్. అంటే వై యాక్సిస్కి 30 degrees యాంగిల్ అనేది ఇంక్లైన్ అయింది. This is the given problem. They have given this diagram is given in the problem itself. They will given. So అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నాను. See here now I will write the given data. What is the given data? Breadth is equal to 40 mm, depth is equal to 50 mm, theta is equal to 30 degrees, load how much they have given 4 kilo newtons. So I am converting it as 4000 newtons. Okay, newtons lo మార్చుకుంటున్నానమ్మా. So ఇదే కదా ఇచ్చింది మనకి. Next they also mentioned what they have mentioned. This simply supported beam acting at a load how much 4 kilo newtons. ఈ లోడ్ is inclined అన్నారు. Angle 30 degrees, right? Length how much? They have given length in the problem they have given it as 5 meters. Okay? This is the problem they have given. So length how much they have given, it is given as 5 meters. Now I am converting as mm లో అన్ని mm లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ L కూడా 5000 mm లో మార్చుకుంటున్నాను. ఓకే, సో breadth, depth, theta and length, and this one is load. So here load 4000 kilonewtons గా మార్చుకున్నాను. What they have asked to calculate maximum compressive stresses and maximum tensile stresses ని వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. So we know that what is the pure bending formula? E by R is equal to M by I is equal to sigma by Y. This is the pure bending equation. So I am writing like this: M by I is equal to sigma by Y. Okay. So but it is given the angle 30 degrees they have given. So this angle is resolved in two components. I am writing the formula like this, ma. What will happen? It will be My by I. So I am writing the formula like this here. Sigma is equal to M cos theta by Ixx into Y plus M sin theta by Iyy into X. Here for unsymmetrical bending equation, if the section is symmetrical and load is inclined, this is the stress formula. Why? Because see here, now I am drawing the diagram like this. Angle anta 30 degrees angle ఇచ్చారు. So load యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మొమెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా. This is M, this is My. Oh, not M, distance కాదమ్మా, ఇక్కడ లోడ్ అనేది యాక్ట్ My, and this one is Mx. Okay, I am dissolving into two components. డిజాల్వ్ చేస్తున్నాను. Sin theta ఏమవుతుందమ్మా? What is the sin theta formula? Opposite side by hypotenuse. So opposite side how much? Mx divided by M. So that Mx is equal to M sin theta. Okay, now next అదే cos theta అయితే cos theta is equal to adjacent by hypotenuse. What is the adjacent side? My. Hypotenuse M. So My is equal to M cos theta. Okay, see here. So load అనేది My ఎంత వచ్చింది మనకి? My how much we got? M cos theta. Okay, My అనేది M cos theta అనేది లోడ్ అనేది y by axis. This is my y by, this is my xx axis. ఇక్కడ మొమెంట్ ఈ M cos theta అనేది లోడ్ పడినప్పుడు ఇలా బెండ్ అవుతుంది అనమాట. అవునా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా xx. సో ఐ హావ్ రిటన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా Ixx into y is nothing but neutral axis distance. Okay, next M sin theta. Mx ఎంత వచ్చింది మనకి? Mx అనేది, so this is my Mx. I got as how much? I got M sin theta. So ఈ లోడ్ అనేది x axis y axis में touch అవుతున్నప్పుడు how it will bend? It will bend like this, right?
with respect to moment of inertia Iyy into x. This is the formula you should remember for calculating unsymmetrical bending equation ni calculate చేయమన్నప్పుడు stresses ని calculate చేయమన్నప్పుడు this is the formula you should calculate. ఇక్కడ cos theta sin theta ఎలా వచ్చినాయి అర్థమైంది కదా. Once note down this one. Okay, ఈ ఫార్ములా అర్థమైంది కదా. Now I am analyzing this one ma. This one also I am analyzing. I need only this one. I am writing here. A minute. నాకు ప్లేస్ కోసం నేను ఇలా రాస్తున్నానమ్మా. For place I have written like this. What is stress in the m cos theta by I xx into y plus m sin theta by I y into x. This is the stress formula. So what is the problem lo em icharu manaki? Calculate the maximum compressive stresses and maximum tensile stresses they have asked to calculate. ఎప్పుడైనా సరే లోడ్ అనేది యాక్ట్ అయిన పోర్షన్లో అక్కడ మ్యాక్సిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి. ఇది మనకి అనలైజ్ చేసేసుకోవాలి. ప్రాబ్లంలో మనకి కరెక్ట్ రాంగ్ అని జడ్జ్మెంట్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ పోర్షన్ మొత్తం కంప్రెసివ్ జోన్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై టెన్షన్ జోన్. సో ఎక్కడైతే లోడ్ యాక్ట్ అయిన క్వాడ్రెంట్లో మ్యాక్సిమం కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ జరుగుతాయి, దాని ఆపోజిట్లో మ్యాక్సిమం టెన్సైల్ ఫోర్సెస్ అనేవి స్ట్రెసెస్ మ్యాక్సిమం టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ అనేవి జరుగుతాయి. సో ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్ట్రెస్ అట్. సో ఐఎమ్ నోటేటింగ్ దిస్ వన్ మా. నేను ఇక్కడ మీకు స్ట్రెస్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ గురించి చెప్తాను. దాన్ని బట్టి ఒకవేళ ఆల్ ది స్ట్రెసెస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్ట్రెస్ అట్ ఏ, స్ట్రెస్ అట్ బి, స్ట్రెస్ అట్ సి అండ్ స్ట్రెస్ అట్ డి ఎవ్రీ కార్నర్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం స్ట్రెసెస్ అండ్ కంప్రెసివ్ అండ్ మ్యాక్సిమం టెన్సైల్ మాత్రమే అడిగితే మనం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటది? కంప్రెసివ్ ఈ పార్ట్ లో లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ మై కంప్రెసివ్ జోన్, దాని యొక్క ఆపోజిట్ పార్ట్ అనేది టెన్సైల్ జోన్ అని. ఓకేనా? సో హియర్ కాస్ టీటా, టీటా అనేది మనకి 30 degrees యాంగిల్ అని తెలుసు. నెక్స్ట్ ఐఎక్సెస్ అంటే ఏంటమ్మా? మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఐఎక్సెస్ నోటేషన్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. నెక్స్ట్ y is nothing but the distance, the depth of, half of its depth distance, right? So ఇక్కడ నాకు m తెలియాలి. ఓకే, what they have given, simply supported beam load అనేది యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు for bending moment, for simply support due to point load అంటే ఏంటి? What is the formula? M is equal to WL by 4. W how much? 4000. Length how much? 5000 divided by 4. Okay. So what is the answer I will get? 5 into 10 power 6. W ఎంతలో ఉందమ్మా? W it is in newtons. Length how much? mm. Okay, it is newtons per mm. M formula is 5 into 10. It cancels out thousands. Okay, so that I am writing 5 into 10 power 6 Newton per mm. Okay, this is my m. So m value వచ్చింది. Next I need to calculate moment of inertia. What is the moment of inertia for rectangular section? It is Ixx is equal to BD cube by 12. Okay, what is the B value? Breadth 40, depth how much? 50 cube by 12. Okay, next Iy value, what is the Iy formula? dB cube by 12. What is the D value? 50 into B value 40 cube by 12. Okay, by using calculation we will get the answer. 4.167 into 10 power 5 mm, and for this one 2.67 into 10 power 5 mm. Okay, once note down this one. Now we got now we will substitute in this equation. So
sigma is equal to m, how much I got? 5 into 10 power 6. Okay, cos theta, theta into 30 degrees, cos 30 divided by IXX ఎంత వచ్చింది మనకి 4.167 into 10 power 5. ఓకే, ఇంటూ y, మనం నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. y మనకు తెలియదు, ప్లస్ m sin theta, m how much? 5 into 10 power 6 into sin 30 divided by I by how much we got? 2.67 into 10 power 5 into x. Okay, just I have substituted IXS and all this value, m value, IXS, IY and theta value in the above equation. This is my, okay, now this one also I am erasing. Calculation చేస్తే మనకి I got the sigma value, how much I got? 10.39y plus 9.36 into x. This is the stress value I got. Okay, this is the stress value I got. Sigma is equal to 10 point. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి అమ్మా. cos 30ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇది మొత్తం మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ చేస్తే I will get the value sigma is equal to 10.39 into 1. ఈ xy is nothing but the coordinates. So I need to calculate the stresses. So at A, B and C and D అనేది calculate చేయాలి. I know the formula x is equal to how much? B by 2. It's nothing but x bar ma. So B by 2 how much? B by 2 అంటే ఎంత? I'm erasing this one ma. So b by 2 అంటే ఎంత? Is equal to 40. Y is equal to is nothing but d by 2. D how much? 50 by 2 is equal to 25. So I got the x value and y value. So x ఎంత? 20. Y is equal to 25. So ఈ డయాగ్రామ్ని నేను ఇప్పుడు బెండింగ్ అనేది తీస్తున్నాను కొంచెం ఫ్రీగా నేను మీకు అర్థం అవడం కోసం. ఓకే, ఇది చూడండి. సో లోడ్ అనేది ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏంటిది? పాజిటివ్ పాజిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, నెగిటివ్ నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఓకే, ద సైన్ కన్వెన్షన్స్ చూడున్నాం. ఎక్కడైతే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ ప్లస్ ప్లస్ మా, దాని ఆపోజిట్లో టెన్షన్ జోన్. ఇది మ్యాక్సిమం కంపారిజన్, మ్యాక్సిమం టెన్షన్ ఉన్నాను. ఓకే, నెగిటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. సో I got the coordinates x value as positive and y value as 25. So are using ఇది ఏంటంటే coordinates. I got the coordinates. Coordinates are x comma y is 20 comma 25. So I need to calculate the stress at A, stress at B and stress at C and stress at D. Okay. So stress at A. Stress at A and B positive positive. So I am substituting 10.39. Y value ఎంత? Positive కాబట్టి 25 plus 9.36 into x value 20. I will write the calculation చేసి చెప్తానమ్మా. Next, stress at B point. Stress at B. What is the stress at B? Negative and positive. మీ ఇష్టం, నోటేషన్స్ ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చమ్మా. ఎక్కడైనా B అని పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అనమాట. So stress at B is and stress at B coordinates ఏమవుతాయి? మైనస్ పాజిటివ్, మైనస్ అంటే x. సో మైనస్ 20 ప్లస్ 25 అవునా? సో స్ట్రెస్ at B is equal to 10.39. X value how much? Minus 20. Y value, sorry, 10.39 into y. So y అంటే ఎంత? 25 plus 9.36 into minus 20.
ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ ఎట్ సి. స్ట్రెస్ ఎట్ సికి కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? సి పాయింట్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, అవునా? ఇచ్చుకుంటే ఈక్వల్గా ఇచ్చుకోండమ్మా. ఏబి లైన్ ప్రపోర్షన్గా రాండి, ఏబిసిడి. ఓకే, స్ట్రెస్ ఎట్ సి. సో స్ట్రెస్ ఎట్ సి అంటే ఏంటి? నెగిటివ్ నెగిటివ్. సో దట్ 10.39, వై వాల్యూ ఎంత? వై వాల్యూ -25. ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాను, ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ అనేది 10.36 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? సి నెగిటివ్ నెగిటివ్ కదా, సో -20. సో ఈ ఎక్స్ కమా వై వచ్చేసరికి -25 -20, ఇక్కడ ఏంటి 25 -20. ఇవేంటి అంటే ఇక్కడ వచ్చిన మనకు సైన్ కన్వెన్షన్ సింబల్స్ ప్రకారం నేను ఎక్స్ వై వాల్యూని, ఇది ఎక్స్ వై, సో ఎక్స్ నెగిటివ్ అండ్ వై ఆల్సో నెగిటివ్ అని ఇక్కడ రాస్తున్నాను అంతే అనమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ అట్ డి. స్ట్రెస్ అట్ డి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ నెగిటివ్. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ పాజిటివ్. ఎక్స్ వాల్యూ హౌ మచ్? 20 ప్లస్ 9.36. వై వాల్యూ హౌ మచ్? నెగిటివ్ కదా, -25. వన్స్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. వై వాల్యూస్ని ఎక్స్ వై 1 second. See here, stress at D. Y ఎంత? 25 కాబట్టి, సారీ అండి. ఓకే, సో ఏం చేయలేదమ్మా, ఇక్కడున్న నేను ఈ సింబల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైతే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో ఆ క్వాడ్రంట్లో పాజిటివ్ పాజిటివ్, దాని ఆపోజిట్ వచ్చేసరికి నెగిటివ్ నెగిటివ్. అంటే ఇది వచ్చేసరికి కంప్రెస్ జోన్, ఇది టెన్షన్ జోన్. Whether positive negative and negative positive, you should remember the sign convention so that you can easily calculate any type of problem for this type of sections. Okay, ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయగలరు. ఒక మోడల్ ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటే అది డిస్టెన్స్ మారిన లోడ్ మారిన మీకు ఈజీగానే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఈ వాల్యూ మనకు స్ట్రెస్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఎక్స్వై వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ అంటే b/2, y అంటే d/2. ఆ వచ్చిన ఆ 2 క్వాడ్రంట్స్ ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్ ద్వారా నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ నేను ఇంతగా ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, సారీ మిస్టేక్ అని. వై ఎంత? 25 అండ్ సారీ, సో ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ? పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఎక్స్ ఎంత? పాజిటివ్ 20. ఎక్స్ పాజిటివ్ ఎంత? 20 -25. ఓకే, సో అప్పుడు సింబల్స్ కూడా మారిపోతాయి కాబట్టి వై ప్లస్లో మనకి ఎంత వచ్చింది? వై -25. ఇక్కడ ఎక్స్ కమా వై అన్నాను కదమ్మా, వై నెగిటివ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ పాజిటివ్. వన్స్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. By using calculation, I have got these answers at A. Stress at A is, I got the value 446.95. And stress at B, calculation cheyandi. Stress at B, I got the value 72.55. This all notation stress is value is Newton per mm square, and this one is also Newton per mm square. Okay, next stress at C. What is the stress value? -447 Newton per mm square. Okay, next D value -72.55 Newton per mm square. Okay, this is the calculation చేసినప్పుడు this is the values I got. పాజిటివ్ అంటే ఏంటి? ఇస్ అన్ కంప్రెషన్. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా రాయాలి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ జోన్ అని, కంప్రెషన్ జోన్. అండ్ హియర్ ఆల్సో పాజిటివ్ అమ్మా, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంప్రెషన్. అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ, దిస్ ఈస్ అన్ టెన్సైల్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో టెన్సైల్. ఓకే, సో మనకి ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు ఏమడిగారు? వాట్ ఆర్ ద మ్యాక్సిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ అండ్ మ్యాక్సిమం టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్. ఇక్కడ చూడండి, మ్యాక్సిమం మీకు ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ చూసిన బట్టి అర్థమవుతుంది. ఎక్కడైతే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ వస్తుంది, దాని ఆపోజిట్లో మ్యాక్సిమం టెన్సైల్ వస్తుంది అన్నాను. సో ఇక్కడ కంప్రెషన్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 446.95. ఈ రెండు కంప్రెషన్, ద హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇదే కదమ్మా. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఆపోజిట్ సైడ్ టెన్సైల్ వస్తుంది. సో స్ట్రెస్ ఎట్ సి, ఈ రెండింటిలో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? -447. దిస్ వన్ ఇస్ -72. దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. సో మ్యాక్సిమం టెన్సైల్ అనేది అట్ పాయింట్ సి అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు క్వశ్చన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక
మాక్సిమం కంప్రెషన్ అండ్ మాక్సిమం టెన్సైల్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే మీకు అనలైజ్ చేయగలము అనుకుంటే మాక్సిమం కంప్రెషన్ ఎప్పుడైనా సరే లోడ్ ఎక్కడైతే యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ జరుగుతుంది, దాని ఆపోజిట్లో మాక్సిమం టెన్సైల్ అని జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇదే అనమాట డయాగ్రామ్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఏ మెంబర్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి, కంప్రెషన్ మెంబరా టెన్షన్ మెంబరా అని. సో వన్స్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు బెండింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇలా జరుగుతుంది. ఇంక్లైన్ ఇటు ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది, అవునా, ఇలా బెండ్ అవుతుంది. సో ఐ హావ్ గివెన్ ద నేమ్స్ A and B and C and D. You should clearly write stress at A. How much I got stress at A? ఇక్కడ క్లియర్గా రాయండి. స్ట్రెస్ అట్ A how much I got? 446.95. You should clearly specify this diagram also. You should draw. అలా అన్సిమెట్రికల్ బెండింగ్ అనేది జరిగింది, డయాగ్రామ్ ఇదే కదా. సో లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవటం వల్ల అన్సిమెట్రికల్ బెండింగ్ అనేది జరిగి న్యూ యాక్సిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో స్ట్రెస్ ఎట్ బి ఎంత, 72.55. స్ట్రెస్ ఎట్ సి హౌ మచ్ ఐ గాట్, -447. స్ట్రెస్ ఎట్ డి -72.55. దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్లీ డ్రాన్. ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి మనకి ఎక్కడ మాక్సిమం టెన్షనల్ ఫోర్సెస్ అండ్ మాక్సిమం కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అనేది వచ్చాయని తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ గివన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కేస్ 1. కేస్ 1 ఏంటి, ఒక సిమెట్రికల్ బెండింగ్ సెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అన్సిమెట్రికల్ బెండింగ్ గా ఫామ్ అయినప్పుడు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక సిమెట్రికల్ సెక్షన్ ఇంక్లైన్ లోడ్ ఇంక్లైన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది బెండింగ్ జరిగి న్యూ యాక్సిస్ ఫామ్, న్యూ సెంట్రల్ యాక్సిస్ ఫామ్, XY యాక్సిస్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు, ఇది అన్సిమెట్రికల్ బెండింగ్ ఫామ్ అయినప్పుడు దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్. ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.